I have discussed in the previous class about changing from affirmative to negative. Today I am going to discuss of interchange of assertive sentences and interrogative sentences. মানে assertive sentence থেকে কিভাবে interrogative sentence করা যায় বা interrogative sentence থেকে কিভাবে assertive sentence চেঞ্জ করা যায় সেইগুলো আমরা আজকে শিখব। এটা বিভিন্নভাবে চেঞ্জ করা যেতে পারে, এর রুলস আছে, few রুলস। তো ফার্স্ট আমরা রুলস লিখব, রুলস নাম্বার 1। ধরি রুলস নাম্বার 1 আমরা লিখব না, যদি if assertive sentence নেগেটিভ হয়, assertive sentence if assertive sentence যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে ইন্টারোগেটিভ হবে, তাহলে ইন্টারোগেটিভ হবে অ্যাফার্মেটিভ। তাহলে if the assertive sentence is negative, then the interrogative will be affirmative হবে। আবার সেম ইন্টারোগেটিভ যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে অ্যাসার্টিভ হবে। দেখো প্রথমত if the assertive sentence is negative, then the answer will be affirmative, or interrogative sentence will be affirmative. If the interrogative sentence is negative, then the assertive will be affirmative. যদি assertive sentence নেগেটিভ হয়, তাহলে ইন্টারোগেটিভ করলে কি হবে? অ্যাফার্মেটিভ। অ্যানসার কি হবে? অ্যাফার্মেটিভ হবে। আবার যদি if the interrogative is negative, তাহলে assertive will be affirmative। assertive তাহলে affirmative হবে। আমরা एग्जांपल লিখব এই রুলসে। দেখো the leopard can not change its spot। যদি বলা হয় assertive sentence নেওয়া হয় the leopard can not change its spot, তাহলে এটাকে ইন্টারোগেটিভ করলে কি হবে? দেখো can leopard change its spot। আবার আরেকটা সেন্টেন্স হবো এই assertive he is grateful। এটা নেগেটিভ কি হবে দেখো, বা ইন্টারোগেটিভ কি হবে?
isn't he a grateful person? Therefore, these are the two examples where the assertive sentence is a negative. Then the answer will be, then the interrogative sentence will be affirmative. Therefore, the leopard cannot change its spot. Can the leopard change its spot? The leopard cannot change its spot. দেখো অ্যানসারটা কি হয়েছে, এইটা কি হয়েছে, ক্যান লিওপার্ড, এটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয়, ইন্টারোগেটিভটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয়, তাহলে কি হলো, assertive sentence will be negative. And here he is a grateful assertive is a positive answer, এটা কি affirmative, তো and then the interrogative sentence is not he a grateful, এটা negative. এটা রুলস নাম্বার 1। এরপরে রুলস 2 তে চলে যাব। দেখো রুল নাম্বার 2 দেখো, if assertive sentence begins with everybody or everyone, then the interrogative sentence begins with who plus auxiliary verb auxiliary plus noun, এই ফরমেশনে হবে। দেখো if assertive sentence begins with everybody or everyone, then the interrogative sentence begins with then the interrogative sentence will begins with who plus auxiliary verb plus not. আমরা एग्जांपल লিখব, দেখো assertive everybody admires him. Suppose এটা সেন্টেন্স ছিল, assertive sentence ছিল, everybody admires him, তাহলে then the interrogative will be who does not admire him. দেখো এভরিবডি দিয়ে স্টার্ট হয়েছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, তাই ইন্টারোগেটিভ শুরু হয়েছে হু প্লাস ডাজ অক্সিলিয়ারি ভার্ব। দেখো অক্সিলিয়ারি ভার্ব হু প্লাস ডাজ নট অ্যাডমায়ার হিম, এখানে কোশ্চেন মার্ক হবে, হু ডাজ নট অ্যাডমায়ার হিম। তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কি হলো, এভরিবডি বা এভরিওয়ান থাকলে কি হয় না, এভরিবডি অ্যাডমায়ারস হিম, তাহলে হু ডাজ নট অ্যাডমায়ার হিম, কে তাকে না অ্যাডমায়ার করে, তাহলে কি হলো হু দিয়ে শুরু হলো, এভরিবডি বা এভরিওয়ান থাকলে হু দিয়ে শুরু হবে। এভরিওয়ান দিয়ে আমরা একটা হয়তো উদাহরণ লিখব,
everyone আমরা একটা एग्जांपल লিখব everyone will agree to go there সাপোজ এটা রয়েছে everyone will agree to go there তাহলে চেঞ্জ করলে কি হবে who will not agree agree to go there সাপোজ এটা তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কি হলো দেখো एवरीवन থেকে who দিয়ে শুরু করলাম অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিচে মডাল অক্সিলিয়ারি will agree এবং not ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে কি হচ্ছে ফরমেশন দেখো who প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস not তাহলে কি হলো everyone will agree to go there তাহলে who will not agree to go there তাহলে এটা everyone এ হলো এরপরে no one বা nobody যদি থাকে সেখানে শুধু who দিয়ে শুরু হয় তাহলে আমরা অ্যাসার্টিভ থেকে নেগেটিভ করব যদি no one nobody থাকে তাহলে শুরু হবে who দিয়ে who রুল থার্ড no one or nobody তাহলে who দিয়ে শুরু হবে ইন্টারোগেটিভ দেখো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা নিলাম no one is happy in this world দেখো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স একটা নাম no one is happy in this world এখানে who দিয়ে শুরু করব নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে who no one is happy in this world who is happy in this world no one is happy in this world who is happy in this world মানে কেউ সুখী নয় who is happy in this world no one is happy in this world তাহলে no one বা nobody থাকলে he was ইন্টারোগেটিভ সময় who was it next rule 4 দেখো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যদি নেভার থাকে তাহলে ইন্টারোগেটিভ করার সময় এভার বসে বা when দিয়ে শুরু করতে হবে তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যদি রুল 4 নেভার থাকে তাহলে ইন্টারোগেটিভ হবে এভার অথবা when দিয়ে শুরু হয় দেখো as example নেব I never forget you suppose একটা एग्जांपल নিলাম I never forget you তাহলে এটাকে আমরা ইন্টারোগেটিভ করব দেখো ইন্টারোগেটিভে নেভার এর পরিবর্তে এভার বসে তাহলে I can এখানে দেখো I never forget you না I can never forget you I can never forget you তাহলে এখানে ইন্টারোগেটিভ করব দেখো can I ever forget you
তাহলে হলো আই ক্যান নেভার ফরগেট ইউ, তাতে কি হলো ক্যান আই এভার ফরগেট ইউ, দেখো এখানে নেভার ছিল কি হয়ে গেল এভার হয়ে গেল, তাহলে নেভার থেকে কি হলো এভার, নেভার মানে নো প্লাস এভার, তাহলে কি হচ্ছে আই ক্যান নেভার ফরগেট ইউ, ক্যান আই এভার ফরগেট ইউ, আমি কি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবো ক্যান আই এভার ফরগেট ইউ, কিংবা আরো when দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স এক্সাম্পল দেখব, যদি নিয়ে হয় their glory can never fade, তাহলে এখানে begins with interrogative sentence begins with by interrogative sentence will be begin with when can their glory fade, তাহলে হলো তাহলে কি হলো দেয়ার গ্লোরি ক্যান নেভার ফেড হোয়েন ক্যান দেয়ার গ্লোরি ফেড, তুমি এটা রুল নাম্বার নেভার বা এভার হলে নেভারের পরিবর্তে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে এভার বসে, আর কিংবা কখনো কখনো হোয়েন দিয়ে শুরু করতে হয় হোয়েন। নেক্সট রুল নাম্বার 5, if the interrogative sentence begins with what though, then the assertive sentence will begin with if the interrogative sentence begins with what though দিয়ে শুরু হলে then the interrogative sentence will be begin with it does not matter, or it matters everything, দেখো if the interrogative sentence যদি interrogative sentence begins with what though then the assertive sentence will be begin with it does not matter or it matters a little, আমরা এর एग्जांपल দেখব, দেখো it does not matter, it I fail, then the interrogative হবে what though if I fail,
ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কি রয়েছে, হোয়াট দো ইফ আই ফেল, তাহলে দেন দ্য অ্যাসার্টিভ উইল বি ইট ডাজ নট ম্যাটার ইফ আই ফেল। এটা বিগিনস উইথ ইট ডাজ নট ম্যাটার, হোয়াট দো থাকলে ইন্টারোগেটিভে, তাহলে এটা কি হবে, ইট ডাজ নট ম্যাটার দিয়ে শুরু করতে হবে, বা ইট ম্যাটারস এ লিটল ইফ আই ফেল, হোয়াট দো ইফ আই ফেল। But rule number 6, there is, if the assertive sentence is there is no থাকে, তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে হোয়াট বসে। আমরা তার একটা প্রয়োগ দেখব, assertive, there is no use of this statue, there is no use of this statue, then the interrogative will be what? What is the use of this statue? তাহলে কি হলো, if there if the assertive sentence is there is no, then the interrogative will be begin with what, তাহলে there is no use of this statue, there is থাকলে কি বসবে, what দিয়ে শুরু করতে হবে, what is the use of this statue। Next, rule number 7, do or does or non-do verb দিয়ে শুরু করলেও অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করা হয়। যেমন অ্যাসার্টিভ লিখব, he admits his fault, suppose এটা দিলাম he admits his fault, এটাকে ইন্টারোগেটিভ করব, does not but doesn't he admit his fault। একটা ব্যাপার, যে নট, সাধারণত আমরা জানি নাউনের পূর্বে নট বসে আর প্রোনাউনের পূর্বে, প্রোনাউনের পরে কি বসে, নট বসে। কিন্তু যদি এটা কম্বাইন থাকে বা শর্টেন করা থাকে, সংক্ষিপ্ত রূপে নটের যদি সংক্ষিপ্ত রূপ থাকে, তাহলে নাউন আর প্রোনাউনের পূর্বে বসবে। না হলে সাধারণত নাউনের পূর্বে নট আর প্রোনাউনের পরে নট বসে যদি প্রোনাউন থাকে। তাহলে ডাজ নট হি অ্যাডমিট হিজ ফল্ট, আবার হি অ্যাডমিটেড হিজ ফল্ট, তাহলে কি হবে, ডিড নট, did not he admit his fault। এছাড়াও রয়েছে, আমরা নন ভার্বের ক্ষেত্রে একটা প্রয়োগ দেখব, he is full, তাহলে এটা কি হবে, is not he full but isn't,
হি ফুল হয়ে গেল। ডু বা ডাজ বা নন ডু ভার্বের ক্ষেত্রে হি ইজ এ ফুল, ইজ নট হি ফুল। তাহলে অনেক সময় ভার্বকে ডু ভার্ব বা নন ডু ভার্বের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়েছে বা বিগিনস উইথ ডু ভার্ব অর নন ডু ভার্ব দিয়ে আমরা অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে পারি। নেক্সট ক্লাসে আমরা এক্সক্লেমেটরি টু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের চেঞ্জটা আমরা শিখব।